السلام الخوت، غادي ندير واحد لابليكاسيون ديال جيستيون سينما اللي غتكون مصاوبه بسبرينغ بوت سبرينغ داتا، وغتكون لا باز دوني ماي اس كيو ال وبيان سور انجولار. اول حاجه بزاف الناس كيوحلوا فيها هي كيفاش تيليشارجي باور ديزاينر، حيت هو اللي غنصاوبو به لي ان دياغرام دو كلاس اللي فيه توت لي زونتيتي و لي ريلاسيون ديالهم. دونك بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يتيليشارجيو باور ديزاينر. انا غنوريكم الطريقه. لو بيرات بي فوالا، هنا جو طاب باور ديزاينر هكا، هو لقيناه بلاتي نديرو هنا نو ثانكس باور ديزاينر. فوالا هذا هو الباور ديزاينر. غير واحد القضيه، باش تيليشارجيو هاد التورنت خاصك تكونوا تيليشارجيتو يطورنت. بيان سور يطورنت راه معروف، فهمتيني. سيفي هنا جيت تقلبوا على يطورنت ويندوز دونلود و تيليشارجيوه. ابخي اون فوا غتانستاليو يطورنت، غتبغيو تاخدو هاد باور ديزاينر. غنديرو get this torrent اوفغيغ. بيان سور انا حيت ديجا درتو، دونك غادي ديرو وي وغتخليوه تيسالي وغادي تدخلوا ليه. اول ايطاب غادي ديرو، غادي ديكومبريسيو لي فيشيي وغادي تمشيو لهاد لو دوسيو، غتاخدو هاد بوين دي ال ال وغادي تدخلوا لهاد لو لين، فهمتي. بيان سور اصلا في الاول غتكون غتلونسيو لانستالاسيون ديال ليفالواسيون ديالو. من بعد غادي تاخدو هذا غتكوبيوه. من بعد غتدخلوا لهاد الشومان وغادي تكوبيو هاد البوين دي ال ال. من بعد غادي بيان سور باور ديزاينر غيكون انستالي، غادي تلونسيو. غتمشيو ليسونس بارامتر غادي تختاروا هاد ستاندرد لوكال ليسونس، وغادي يبان لكم واحد باركورير وغتمشي تاخذوا هاد ليسونس ليك اللي كاينه في الدوسي اللي كاينه في التيليشارجمون. غتلقاو هاد ليسونس ليك اللي تيليشارجيتو في ايطورنت صافي. من بعد راه بيان سور اتس وركس سي بون. ابخي من يديروا هاد الطريقه، ابخي غتسدو غتعاودوا تلونسيو باور ديزاينر. بيان سور غادي يطلع لكم، غادي ديروا فايل نيو، غتمشيو لهاد اوبجيكت اورينتد موديل وغتختاروا كلاس دياغرام. بيان سور هادي بالنسبه باور ديزاينر. سور حنا عندنا ديجا ديالنا، دونك هذا ديجا كريت واحد، دونك هذا اسيبريمي نو. دونك فوالا دياغرام ديال جيستيون سينما. بيان سور غادي نمشيو دابا لي ريغل دو جيستيون. قال لك on souhaite créer une application web qui permet de gérer les cinémas. Application web اللي كتجيري les cinémas. Bien sûr غادي نشوفوا chaque règle de gestion ou par la suite on va créer le diagramme de classe. هنا قال لك chaque cinéma se trouve dans une ville définie par son code, son nom et sa position géographique. هادي باينه. Le cinéma contient un ensemble de salles. Chaque salle est définie par son numéro, son nom, et contient un ensemble de places. Donc il y a علاقة bien sûr ما بين salle ou place. Chaque place عندها واحد numéro position géographiquement. هنا خاصكم تكونوا هنا خاص تركزوا مزيان في هاد لابارتي هادي. قال لكم quotidiennement on programme plusieurs projections de films dans des salles. Plusieurs productions de films dans des salles. Chaque projection se déroule
dans une séquence concerne un film et se déroule dans une seule salle à une date de production fixe. لا ركزتوا مزيان، هما هنا كتبوا قالوا نعاودوا نقراو التكست نشوفوا on programme plusieurs projections de films dans des salles. حنا عندنا la classe salle. Chaque projection se déroule dans une séquence concerne un film, bien sûr film خصو يتكريا، et se déroule dans une seule salle à une date de projection fixe. لا لاحظتوا غادي تلقاو ما بين صال وما بين فيلم كاينه الكارديناليتي 1 étoile 1 étoile. Donc qui dit cardinalité 1 étoile dit classe d'association. Donc classe d'association خصها تكون فيها لو دو زايدي ديال صال et film، وخصها تكون فيه bien sûr la date de projection et le prix fixe. فهم هاد القضيه. دابا قال لك chaque séance est définie par son numéro au début de la séquence. chaque projection donc كاين علاقه ما بين projection و ticket. chaque projection on prévoit un ensemble de tickets. L'ensemble des tickets. Chaque ticket concerne une place définie. Donc ticket place c'est علاقه. Donc chaque ticket qui يكون عنده une seule place, ou bien sûr défini par les attributs clients prix du ticket code de paiement. L'application قلنا غتكون composée de partie back-end partie front-end. la partie back-end هي اللي غنداوها الاولى اللي غنخدموا بها génération des entités des classes à la main. وغادي نخدموا ب repository SQL donc Spring Data Spring Boot. donc كل بارتي غنديروا فيها une vidéo. دابا في هاد لا بارتي غادي نديرو كو نفهمو نديرو دياغرام دو كلاس، واللي غنديرو هو الاول دياغرام دو كلاس. اون بليس غادي نشوفو لا جينيراسيون ديال لو سكريبت اس كيو ال. جينيراسيون دو سكريبت اس كيو ال de Power Designer. C'est bon. دابا غادي نمشيو لهنا، ودابا غادي نبداو نكريو لي دياغرام دو كلاس لي كلاس. اول حاجه كاين السينما بيان سور. غادي نحط نحط بعدا الستركتور بعدا هي الاولى عاد باش غادي نخدمو بشاك كلاس. non donc bien sûr catégorie séance ticket collection تنظن دابا دونك لي بيان سور تقدروا ديروا فيو شو سواء كديروا زوم اوت ولا زوم ان باش يبان لكم داكشي مزيان. دونك هادي غنسدوها هكا فوالا سي بون. دونك غادي نبداو بشاك كلاس. قلنا هنا غناخدو السينما، كديروا هنا فوالا كوم سا وكتاخدوا الاي دي بيان سور. الاي دي باش ديروا ليه كلي بريمير كتجيو لهنا كتعاودوا ديروا الاي دي. هنا كديروا برايمري ايدونتيفير متفقين. لاتريبيو الثاني نو نيم بيان سور غادي يكون
غادي يكون string بلاتي. فوالا الثالث غادي تكون longitude. هنا latitude. هنا nombre de salles. Bien sûr inch. Longitude, latitude. Bien sûr هنا غتكون double. نسينا واحد identifiant. Bon هذا à supprimer. Longitude ou latitude bien sûr هذا à supprimer توا. دونك هادي delete. هنا كاين latitude غتكون bien sûr double. On applique. Ok, voilà, d'abord on a créé الطريقة pour créer les classes. D'abord on va la ville. D'abord on va remplir toutes les classes et par la suite on va faire les relations entre elles. C'est bon. Ville. Donc bien sûr la ville غادي يكون عندها un ID. Bien sûr كيما غادي تكون la première fois كيفاش كنديرو لايدي كلي بريمير. بيان سور الكلي بريمير ديما كتكون سوليني الا رديتو البال. هنا لو نيم. دونك لو نيم بيان سور غادي يكون ان string. لو نيم بيان سور latitude longitude. Et altitude. Bien sûr هذا كلهم غادي يكون دي دوبل. Bien sûr. Et on fait un appliqué. Ok, voilà, maintenant la ville est créée. C'est comme ça, je une visibilité مزيانة. Voilà. Bien sûr قلنا cinéma فيه plusieurs salles, contient plusieurs salles, donc غادي نديرو la classe salle اللي عندها un ID long. Le name bien sûr string. Le name string et le nombre de places inch. C'est bon. ما ننساوش بان الID راه كلي primaire, donc cliquez على search primary identifiant, appliquer comme c'est bon. نسينا واحد القضيه بان نورمالمون لي زايدي خاصنا نديروهم لونغ. سي ميو نفير لونغ. سي ميو دو لفير لونغ. et la salle. Donc c'est bon.
Maintenant, on dit une salle. On dit salle, on peut trouver, pardon, plusieurs places. Donc, créer place, attribut, ID bien sûr sera blanc. Le numéro sera int. Bien sûr, longitude, latitude et attitude. Bien sûr, colonne brassicolo désigne bien sûr. Double. C'est bon. Donc voilà, donc je la mets comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon les salles. Normalement d'abord le plus essentiel maintenant le film. Le film bien sûr. Et هو كلشي اللي داير عليه الفيلم هو le film bien sûr. والمهم donc titre des films bien sûr. Très film. Durée bien sûr. Durée. Bien sûr, réalisateur qui a réalisé le film. Une description du film. Et une photo. Bien sûr, maintenant, comme vous le savez, déjà maintenant qu'on peut faire le identifiant, premier identifiant, appliquer OK. La durée. Durée sera double. Pardon, on continue. Le double, le réalisateur bien sûr c'est string. Ici aussi c'est string. Et ici c'est string. Minuscule, voilà. Et on a oublié date sortie bien sûr qui est très essentiel. Date de sortie. Date de sortie, on va faire date. Voilà, c'est bon. On applique film. Bien sûr, on doit, comme on dit, comme on voit dans les règles de gestion, un film est dans plusieurs catégories. Dans un film, on trouve plusieurs catégories de films. Donc, on doit faire la catégorie. Ici, comme d'habitude, l'ID qui est là. Ici, le nom de la catégorie. Action ou sport, quand les catégories sont différentes. Donc, le name, on le fait string. Voilà. Catégorie, elle est là. Elle est là. Bien sûr, on va créer toutes les classes et par la suite, on va faire les relations. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense séance, place, étiquette, place,
Où est la place? Chaque salle. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Chaque séance est définie par son numéro et l'heure de début de la séquence. Oui. Donc, séance, oui. Séance, bien sûr. Il faut primordial avoir un ID qui est blanc. Et l'heure de début de la séance. Bien sûr, type Dutch. Et pour l'ID, bien sûr, il faut le mettre en les primaires. C'est bon. Maintenant, on a la séance. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Cinéma, vide, salle, place, catégorie film. Catégorie film, séance. Séance. Oui, le ticket, oui. Ticket, où est le ticket? Chaque ticket concerne est défini par le nom du client, le prix des tickets et le code de paiement. Oui. Donc chaque ticket concerne une seule place. Donc ce qui veut dire qu'il y a une relation entre place et ticket. Maintenant on va créer que les classes. Donc créer le ticket. Ticket. Comme d'habitude, l'ID là. Non, client. Le prix sera double. Code paiement sera int. Et normalement, on doit ajouter un attribut. On l'appelle réservé. Pour voir si le ticket est réservé ou non, bien sûr, doit être un booléen. Réservé ou pas réservé. Oui, c'est bon. Ticket. Place. Donc c'est bon. Donc je pense qu'il y a. Je pense que c'est bon. Il faut juste faire les relations. Donc on débute les relations. Chaque cinéma se trouve dans une seule ville. Chaque cinéma. Chaque cinéma, donc on fait la relation. Oui, voilà. Donc, attendez s'il vous plaît. Donc, je vous montre comment faire les relations. Donc, on clique sur l'association comme ça. On fait comme ça. Bien sûr, ils ont dit comme sur l'énoncé, chaque cinéma se trouve dans une seule ville. Chaque cinéma, pardon. Voilà, c'est bon. Chaque cinéma se trouve dans une seule ville. Il faut juste savoir qu'il y a ce truc quand vous faites association navigable. Est-ce qu'il est navigable bidirectionnel ou unidirectionnel? Normalement, ici, on a bidirectionnel. Donc, on doit normalement enlever. Voilà. Oui, on va décocher.
Voilà, comme vous voyez maintenant. Et pour le reste, on peut le mettre ici aussi pour ancrer l'association se trouvant. Donc, l'association c'est trouvé. Cliquez. Bien sûr, ça s'affiche pas, mais vous pouvez mettre du texte et l'afficher ici trouvé. Donc, c'est pas la peine. Donc, dans les cinémas se trouve dans une seule ville. Cinéma se trouve dans une seule ville. Donc, ville, il faut faire carte d'identité 1-1. Et dans une seule ville, on peut trouver bien sûr plusieurs cinémas. Donc, ce que vous voulez, ou normalement, on va prétendre qu'il y a un ou plusieurs cinémas. Voilà. Parce que donc, on peut pas trouver, on peut, comment dirais-je, obligatoirement trouver dans une ville il y a un cinéma. Donc, et toi, c'est bon. Maintenant, on continue. Le cinéma contient un ensemble de salles. Donc, on fait l'association comme tout à l'heure. On enlève le navigable. Oui, le cinéma contient un ensemble de salles. Donc, l'ensemble de salles, donc 1 étoile. Voilà. Et donc, dans une seule salle, normalement, je pense, non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il y a une agrégation. Je pense qu'il y a une, parce que le cinéma rentre dans ça. Voilà. C'est pas la même chose. Ici, on enlève le navigable. Dans un cinéma, il y a un ou plusieurs salles. Un cinéma, un ou plusieurs salles. Et dans une seule salle, on trouve bien sûr un seul cinéma. Oui. Projection dans une seule salle, les gens vont regarder qu'un cinéma. Et non pas plusieurs cinémas à la fois. Donc c'est logique. Oui. On continue. Chaque salle est définie. Numéro contient chaque salle. Oui. Et contient chaque salle. Oui. Et contient un ensemble de places. Donc c'est logique. Contient. Donc qui dit contient, c'est une agrégation. Donc faut qu'on fasse comme ça. On enlève bien sûr le navigable parce que c'est bidirectionnel. Et chaque salle contient un ensemble de places. Dans chaque salle, il y a un ensemble de places. Voilà. Bien sûr, une place précise et dans une seule salle, bien sûr. Voilà. Donc, ici, on essaie de bien faire. C'est bon. Le plus important, c'est cardinalité. On continue. Chaque place a un numéro position géographiquement. Oui, bien sûr, on l'a déjà fait. Chaque séance est définie par son numéro. Chaque projection, je sais pas,
Normalement, il y a les tickets. Projection. Chaque ticket concerne une place. Chaque ticket concerne, voilà, chaque ticket concerne une seule place. Donc ici c'est une relation normale. On enlève le navigable. Bien sûr, chaque ticket concerne une seule place. Une seule place. Voilà, une seule place. Et dans une place, bien sûr, on peut trouver un ou plusieurs tickets, oui. Un ou plusieurs tickets. Voilà, juste ici, il ne faut pas. Juste le saisir, ticket. Ok, c'est bon. Enlever le i. Voilà, cliquer, c'est bon. Pense quelle est la relation entre séance, film, catégorie? Où est la catégorie? Bien sûr, c'est logique parce que même si c'est pas mentionné, on trouve plusieurs, dans un film on trouve plusieurs catégories et dans plusieurs catégories on trouve un seul film, donc c'est logique. On enlève le navigable. On a dit dans une catégorie on trouve un ou plusieurs films. Bien sûr, un ou plusieurs films se trouvent dans une seule catégorie. C'est bon. C'est bon. Donc, je pense qu'il me faut la séance. Elle est où la séance? On doit lire ça après. Elle est où la séance? C'est mentionné ou pas? Chaque séance est définie par son numéro et l'heure de début. Et c'est déjà fait. Oui. Mais est-ce qu'elle a des relations ou pas? Salle et film. Oui, on a oublié un truc entre salle et film. Attendez s'il vous plaît. Salle, film. On programme plusieurs projections de films. Chaque projection se déroule concerne un film. Voilà. Un film et se déroule dans une seule salle. Un film, voilà. Un film. Un film, par exemple, un film, oui. Oui, un film, on peut le trouver dans plusieurs salles, oui. Oui, c'est possible. C'est possible. On enlève le navigable. On a dit un film se déroule dans un et plusieurs salles, oui. Dans un plusieurs salles.
Et dans une salle, on peut trouver bien sûr un ou plusieurs films. Oui. Dans une salle, oui, un ou plusieurs films. Donc, dans le film, c'est un étoile, je pense que c'est bidirectionnel. On programme plusieurs projections du fil de salle. Chaque projection se déroule en séquence, concerne un film et se déroule dans une seule salle. Donc, un film, par exemple, Indiana Jones, par exemple, juste pour essayer de comprendre. Dans un film, un seul film, on peut trouver plusieurs salles. Oui, on peut projeter dans un film plusieurs salles le même film. Et dans une seule salle, on peut trouver plusieurs films. Oui, trouver plusieurs films. C'est bon. On a oublié la séance, je pense. Oui, la séance, oui. Donc, il faut faire très attention. Ils ont dit quotidiennement, on programme plusieurs projections de films dans des salles. Donc, je pense qu'il y a une relation entre projection de films dans des salles, oui, et chaque projection concerne un film. Donc, on a, je pense, une classe d'association entre salle et film, et qui sera comme une projection de film. Parce qu'ils ont dit, on programme plusieurs projections de films, donc dans des salles, et chaque projection se déroule dans une séquence concerne un film, concerne un film, et se déroule dans une seule salle, voilà, à une date de projection fixe. Donc, il y a une relation bidirectionnelle entre salle et film. Parce qu'on peut faire une projection entre les deux classes, salle et film, oui. Et puisqu'il y a un étoile, donc il y a une classe d'association. Oui, il y a une classe d'association, mais comment la faire? Composition, je pense, oui. Généralisation. Avant tout, on crée la classe. La classe, non, c'est pas l'interface. On cherche la classe. On va la nommer projection film. Il y a une date projection et un préfixe. Bien sûr, comme vous le savez, s'il y a une classe association, bien sûr, un étoile, il va se créer une classe d'association où il y aura une clé primaire qui aura comme clé primaire les deux identifiants. L'identifiant de la salle et l'identifiant du film. Donc ici, on va mettre identifiant. Identifiant salle, on va le mettre langue. Et l'identifiant film aussi langue. Bien sûr, comme c'est mentionné ici, une date de projection et un préfixe. Donc, date de projection, type date,
projection tiltage et le prix. Et le prix en double, bien sûr. Donc, comme ça. Comme ça. Classe d'association, voilà, j'ai trouvé enfin. Classe d'association, donc c'est projection film. Cliquez, voilà, c'est bon, c'est fait. Mais, oui, chaque séance, normalement, la séance est là. Quoi comme relation? Avec quelle classe? Avec quelle classe? On cherche s'il y a mentionné. Oui, c'est pas mentionné. On programme plusieurs projections de bande dessin, procédure en une seule séquence concerne un film et se déroule. Chaque séance est définie par son numéro. Dans une projection de film, on trouve une seule séance. Oui. Projection de film, on trouve une seule séance. Une seule séance par projection. Donc, séance doit faire normalement 1. Et ici, normalement, c'est... Oui, normalement, ici, c'est navigable. Donc, navigable dans quel sens? Oui, c'est bon. Donc, le 0,1, il faut l'enlever. Il faut... Parce qu'il n'y a pas de relation, il y a juste unidirectionnel. Projection de film se fait dans une seule séance. Je pense maintenant c'est bon. Diagramme de classe. Bien sûr, on enregistre. Après, je pense qu'on doit générer, parce que ce qui est important, c'est de générer le MLT. Je ne me rappelle plus comment on fait. Pensez ici. Save as. SQL. SQL 5. Ok. Voilà, normalement c'est le MLT. On a généré le MLT où il y a des clés primaires, clés étrangères, voilà. Donc, il n'y a aucune erreur, ça c'est sûr. Donc, on a créé le diagramme de classe. On a généré le MLT. Donc, il nous faut quoi maintenant? Générer la base de données. Script génération, crevasse. Oui. Bien sûr, il va donner des erreurs, mais je pense pas qu'ils sont des erreurs graves. Existence, table index. Je juste parce que, attendez s'il vous plaît. Oui. Table index. Existence of key.
association 5. Normalement, au moins, il nous a généré le script de base de données. Donc, générer, créer base. Je pense qu'il a déjà fait. Une de vérification. On va essayer de chercher. Il nous a dit table catégorie existence of index. Donc table catégorie. Table catégorie. Je pense parce qu'il y a des ID dupliqués. Donc il y a des ID dupliqués, c'est pour cela qu'il a fait ces erreurs. Donc je fais par exemple 4. Ok, donc je régénère le generate physical data model, appliquer, voir s'il y a, oui, ok. Maintenant, génère la base de données, generate database, oui, place table index of index column. C'est juste parce qu'on a fait les mêmes ID, donc de toute façon, nous on va créer les entités à la main. Donc, bien sûr, vous pouvez le créer à la main ou vous pouvez le générer dans Eclipse. Je vais vous montrer les deux manières. Juste une petite information, là, ce sont juste des informations. Par contre, là, c'est des erreurs. Référence, association, je pense qu'on va juste les associations ça entre film et catégorie. Entre film et catégorie. On va faire comme film se trouver. Voilà, ID card. Ici, on va faire ID film. ID film. Juste on doit. Oui. Il y a déjà le. Voilà, ID card, ID film, l'association, on l'a changé. On va voir maintenant s'il va générer. On régénère maintenant. Tools, generate physical data model. MySQL bien sûr, ok. Ok, c'est bon. Générer la base de données. Voilà. Existence of reference join. Existence of reference join. Index inclusion. Donc, index inclusion. Donc, oui. Index inclusion. Voilà, première fois que c'est bon. Donc je pense pas qu'il y ait des problèmes ici. Il y a juste ces trois erreurs, mais quand on va créer le ML, les entités sur Eclipse, on va décortiquer ça. Le plus important, c'est qu'il nous génère un script SQL. Il s'appelle creva.sql. On va ici sur bureau. Et on cherche creva. Creva.sql. Attends. Ici pour database. Creva.sql. Voilà. Creva.sql. Desktop. C'est
Donc pour l'instant je vais terminer la vidéo. Je vais chercher d'où viennent les problèmes et par la suite je vous le ferai dans la prochaine vidéo.